Wake up. 영화 속에 나오는 정신없이 이쁜 그녀들, 혹여 톡 하고 건들면 울어버릴 것 같은 가녀리, 그리고 사랑스러움. 그렇다고 진짜 톡 건드려버리면 돼질 수도 있죠. 아름답고 여리해 보이지만 반전을 숨겨놓고 있는 그녀들. 영화 지금 시작합니다. 1990년 모스크바. 이 남자는 모델 스카우터인데요. 러시아 조그만한 동네에 시장통까지 와서 그가 만나려는 사람은 Sorry, I don't speak Russian. I'm a scout for a modeling agency in Paris. 바로 이 여자 이름은 안나. I'm sure you're a fast learner. Can you take off your scarf? 그렇게 신데렐라처럼 안나는 단숨에 뉴욕 모델로 데뷔하게 됩니다. Get out of my frame. 뭐 좀 서 있는 게 아직 어설픈. Look at me. 원래 저렇게 서야 되는 건가요? Okay. 그렇게 빠르게 적응해가는 안나의 모델 생활. 안나는 단숨에 뉴욕의 시선을 받게 됩니다. 그리고 한 파티장. 대단한 인사들과 탑 모델들이 모이게 되죠. 안나는 이때 회사 대표로부터 한 남자를 소개받습니다. Allow me to introduce Oleg Filenko. I'll let you two catch up. 꽤나 좋은 직업을 갖고 있는 것 같은 러시아 남자. If I invited you to dinner. No. It's been 2 months. My toy? No. 안나는 그와 데이트를 한 지 몇 달이 되었으나 아직도 그를 믿지 못하죠. 답답한 마음의 남자는 Occasionally some weapons, if they're in the defense of freedom. Syria? Stop. I don't want to know. Stop. I shouldn't be having this conversation with anyone. For your love. 그러자 안나는 듣기 힘들었는지 Where's the bathroom? 욕실에서 온 매무새를 가다듬고 다시 나오는 안나. 그리고 시간은 3년 전으로 거슬러 올라갑니다. 대박을 하여. 동네 양아치 중 양아치에게 잡혀 지옥 같은 삶을 살고 있었던 안나. 그러던 어느 날 Она твоя малышка. Давай садись. 그렇게 억지로 차에 타 본의 아니게 이들 범행에 가담하게 되는데요. 그런데 하필 이때 경찰이 등장하게 됩니다. 허이구야, 경찰을 상대로 총질을 해대네요. 그렇게 추격전이 벌어지고 결국 차는 전복되었고 그런데 이 집에 누군가 안나를 기다리고 있었습니다. Anna Polyatova. KGB 요원 알렉스. We all have turning points in our life. 그는 해군에 지원하려고 했었던 그녀를 스카우트하려 온 거죠. 그리고 이곳으로 오고 있는 양아치 남자친구. 단숨에 그를 해치우고 그녀가 왜 자격 조건이 되는지 말해줍니다. Father was a lieutenant, cadet at Omsk Military Academy. 그리고 마지막으로 It says here you like chess. I can play. 바로 KGB 국장이 체스에 환장한 놈이기 때문이죠. 해군이 아닌 KGB가 스카웃을 하려 하자 안나는 When it's done, I think you've made the wrong decision. it's gonna take me to another shitty town. To make your own choices in your life. But what you can't do is reject life. 남자친구랑 감옥을 벗어나 KGB라는 감옥으로 가는 게 싫었던 안나. My faith in men, look where it got me. Put faith in yourself. 그러자 갑자기 마음이 바뀌었는지 Good. 그렇게 오늘날 모델로 잠입하여 주요 타깃들을 제거하고 있었던 거죠. What you doing in there? Nervous? Just for water? 호텔에서 남자를 죽였다는 의심을 받아 CIA에게 잡혀온 안나. Fairy tale you got going on here, huh? It's like that story of Little Match Girl. What was the nature of your relationship with Oleg Filenko? I bump into him from time to time. 하지만 CCTV 테이프도 지워져 있고 결정적인 증거도 없어. We should keep in touch. I'll see you around. KGB 고위 관리자 올가는 안나의 채용을 마음에 들어하지 않는데요. Acting. She's beaten everyone at chess. Knives 100%. Not the profile we're looking for. 하지만 알렉스의 강력한 요청으로 그녀를 한번 테스트해보기로 합니다. When you're done, grab his phone, come out the back door. 그렇게 첫 번째 임무를 맡은 안나. 비교적 다른 임무보다 간단한 제거 임무였는데 타깃이 바로 보이게 되었고 거침없이 안나는 올가가 일부러 총알을 넣지 않았던 것. 안나 다시 돌아오겠습니다. 크리스, 그는 이혼 준비 중이죠. 아니 근데 뭐야, 언니 방금 첩보원으로 등장하시지 않았어요? 하지만 여기선 주인공이 따로 있죠. 바로 마트에서 크리스에게 다짜고짜 와인을 골라달라는 이 여자. I'm Chris. Guy. 허이구야, 보자마자 집으로 데려가는 스케일 보세요. No, that's mine. 크리스는 이것을 통해 막대한 자산을 쌓았죠. Watchdog Home Security app. Google Play made me an offer I couldn't refuse, and now here I am, trying to figure out what to do with the rest of my life. 그러다 갑자기 Maybe run me back home. You could stay. 와, 이렇게 빨리?
와, 이 두 사람 속도 좀 보세요. 그리고 다음날 I waited up all fucking night. Told you not to. 아니 근데 친구라고 하기엔 좀 집착이 있어 보이는데 이 여자가 혹시 여자친구가 있었던 걸까요? 그리고 크리스는 현재 아내와 딸이 너무나도 보고 싶죠. 달래는 마음으로 그녀가 일하는 곳에 찾아갔습니다. I don't have a family. 단 하루 만에 서로는 아주 급격히 가까워진 것 같은데요. 그런데 크리스 차를 훔치려는 웬 도둑놈 쉐리가 그들 눈에 포착되었죠. Go fuck yourself. Sky. 아따마, 야, 네가 여자인데 싸움을 부추기면 맞는 건 누구겠니? 너겠니? 참나, 그렇게 다리가 분질러져 휠체어 신세를 져야 되는 크리스입니다. 적적하기도 하고 그래서 자신의 간병인으로 이 여자를 고용하는데요. You were all night? 이 여자 이름은 스카이랍니다. 이제 짐을 싸러 집으로 온 거죠. 크리스의 알람 소리. 어우야, 저도 맨날 이 알람으로 일어나고 싶네요. 그렇게 둘만의 행복한 성을 만들어갈 때쯤 숙소에 호텔 매니저가 방문하였는데요. 그런데 스카이의 친구가 죽어 있습니다. 한편 스카이의 가방을 몰래 뒤지던 크리스. Can't say I blame you. 오 마이 갓. 등 좀 닦아줘. 다음날 어찌된 일인지 휴대폰은 온데간데 없고 살인사건에 관한 뉴스가 나오는데 I got fried chicken. 크리스는 스카이 친구 죽음에 대해 알려줍니다. Scotty should probably contact the police. 그런데 Why? Because I'm the one who killed her. 지가 죽였다고 말하는 스카이. Lisa wasn't a bad roommate, but she had the apartment. The perfect place to walk to you from. 그렇습니다. 스카이는 크리스를 염탐하기 위해 그 여자 자취방으로 들어갔던 거죠. Some sort of con job. You're angry and confused. 크리스가 도망 나가려 하자 다리 다쳤지, 핸드폰 뺏겼지, 영락없이 갇혀버린 꼴. 그리고 Why are you doing this? Because you're rich and you have things I want. Fuck you! You lying fucking bitch! 호이구야. 한편 만원경을 보게 되는 호텔 매니저. No. 스카이를 발견하게 되고 그녀의 반응은 이게 끝이 아닙니다. I have some Zoom calls to make to your bankers and brokers to liquidate your stock. Fund my new company, Sky Co. 그러기 위해선 화상 치팅이 필요하고 이 결박을 풀어야 한다는 거죠. 풀려는 그때 기회를 놓치지 않는 크리스. 그렇게 둘은 자빠지지만 와, 엄마 독하다 독해. 그런데 손님이 하나 왔죠. 아까 저 크리스의 차를 훔치려 했던 그 남자, 그도 한패였던 겁니다. 이내 이 둘은 크리스를 두고 외출을 합니다. 그런데 크리스 혼자 남은 이 집에 또 누군가 침입을 했는데 바로 호텔 매니저입니다. I don't keep that kind of cash in the house. Who is that? That's a Picasso. 6 or 7 million. 색깔로 크리스를 구출하려는 그때 오 마이 갓. 짜잔. 다시 돌아오겠습니다. 유부남 리처드 그리고 내연녀 제니퍼는 헬기를 타고 사막 한가운데 있는 별장으로 왔습니다. 이들은 오자마자 바로 본론으로 형님들 후방 주의하시고요. 말년 분위기가 달달하구만. Did you never worry that I come to depend on you? 다음날 아침 일찍 일어난 제니퍼. 어디 먹을 거 있나 볼까? 그런데 그녀를 무심한 표정으로 바라보고 있는 종잡이 둘. 바로 이들은 리처드와 사냥을 같이 가기로 한 친구들이죠. Hi. I'm gonna go take a shower. 그리고 음흉하게 그녀의 뒤태를 바라보는 변태들의 시선. 그리고 그날 밤 약과 술에 취해 있는 일행들. 리처드에게 환각제를 받은 제니퍼는 자신의 목걸이에 숨깁니다. 그리고 이어지는 제니퍼의 섹시 댄스 타임. 형님들 아직 화장실에 계시죠? 네, 그냥 바로 고할게요. 이젠 리처드뿐만 아니라 리처드 친구들과도 서스름없이 춤을 추는 그녀. 그녀가 모델 출신이라 그런지 이런 씬을 앞부분에 좀 넣었나봐요. 좋았어. 그렇게 리처드와 함께 방으로 들어가고 다음날 일어나 보니 리처드는 없고 그의 친구가 그녀를 맞이하는데요. 그런데 뭔가 음흉해 보이는 눈빛. I'm gonna start packing. 서둘러 자리를 떠났지만
노크도 없이 바로 방으로 들어오는 바퀴벌레 같은 놈. 거울을 보세요. 한술 떴다. 그러더니 그때 나머지 친구가 이 광경을 목격하게 되고, 하지만 못 본 척하고 그냥 나가는 두 번째 친구. 그녀는 그렇게 처참하게 당하고 말았죠. 대놓고 수영하면서 투명인간 취급하는 두 번째 친구. 시간이 흘러 리처드 등장. 이전 상황을 알게 되는데, 그리고 I'll take care of everything, okay? How long did I sleep for? 그런데 That's the amount I transferred to an account for you. Call that fucking helicopter. 그냥 돈 받고 잊어버리라는 것. You call that goddamn helicopter. Who the fuck do you think you are? 그렇게 장정 3명은 도망가는 제니퍼를 잡으러 갑니다. 그렇게 그녀가 다다른 곳은 낭떠러지였죠. Look at me. I lashed out without thinking. 리처드는 그녀를 진정시킵니다. 그리고 리처드는 그녀를 그대로 밀어버렸죠. 하지만 그렇게 죽은 줄만 알았던 제니퍼는 리벤지 다시 돌아오겠습니다. 그럼에도 불구하고 주어진 5분 안에 임무를 완수하려는 안나. 아니 형님들, 저렇게 이쁘니까 저런 액션도 아름다워 보이네요. 저만 그런가요? 여유롭게 안나를 기다리는 알렉스와 올가. 그리고 올가는 3 minutes. 모두 다 해치웠지만 타깃이 보이지 않고 조심스럽게 테이블에 다가가는데, 그때 되려 죽을 위기에 처해진 안나. 하지만 어떻게든 임무를 완수해야 된다는 생각만 가득한 그녀. That's 5 minutes. Let's go. 그렇게 재빨리 안나는 밖으로 튀어나가지만 차는 이미 떠나버렸죠. 다음날 The gun? You should have checked your equipment. 그리고 올가는 그녀에게 합격 점수를 주게 됩니다. Welcome to your new home. 안나에게 전화 한 통이 오는데요. Hello. Settling in? 알렉스입니다. And I would love to see you. Find another time. 이 와중에도 꼽히는 사랑. 예, 기리조 채널 구독해. 알람 설정도 해야지. 침대가 없어? 여러분들은 지금 고품격 영화 채널 기리조의 영화 리뷰를 시청하고 계십니다. 그리고 KGB 국장을 만나러 온 올가와 안나. She has been well trained. They say you're good at chess. You have questions? 바로 When my 5 years up, do I have to stay in Moscow? 자유를 원하는 안나. Happy and proud to serve your country. But I've been told that. There's only one way to leave the KGB, so don't play with me. Except chess. 약속대로 5년 후 자유를 얻을 수 없음에 상심이 커진 안나. Is this my life now, Alex? Hey girls, let's do this. Yeah, that's nice. That's very nice. You've got a lovely bunch of fucking legs on you. 어쩔 수 없이 다시 일상으로 돌아온 안나. 그런 안나가 갑자기 폭발하기 시작하죠. You are princesses. If I could, please strike the pose. Yeah. Okay, I had it. 매번 있었던 작가들의 무시에 Please just. 냅다 그냥 갈겨버립니다. Now be a dog. 그리고 회의감이 느껴지는 게 모델일 뿐만이겠습니까? Over an hour late. Give me the fucking file. 그러던 어느 날 Where is the piece? Bathroom, but no way of getting a wire or camera in. Which room? 올가와 함께 암살 임무에 투입되는 안나. It's about time. Sorry. May I use your bathroom? 그렇게 임무를 완수하고 You were in there 12 minutes, so where is his print? Where is his fucking index finger? 뭔가 다급하고 힘들어 보이는 안나. 손가락도 안 가지고 왔고 심지어 While you're there, bring back your watch. Why are you still here? 올가는 계속 안나가 의심스럽습니다. Are we done? What's wrong with you? So tired of everything. Take a break. What? 1 week.
No more. 그렇게 어렵게 휴가를 간 안나입니다. Go ahead. 약속한 일주일이 지났고요. Here. It's a bus card. Lovely. What the fuck? 휴가를 갔다 와서인지 활기를 제대로 찾은 안나이죠. 임무 완수율도 높아지고 모델 일도 완벽하게. 아우 뭐야 얘는 독살시킨겨? 그렇게 열심히 활동하던 그때쯤 The boss wants to see you. 오랜만에 알렉스도 만났고요. 하여간 만났다 하면 햄토리 맨키로 그냥. 오랜만에 국장과 함께하는 체스. 그런데 그러자 한편 나타나버린 스카이. 되려 그림만 가져가는 호텔 매니저. 그 사이 탈출 시도를 하는 크리스. 그리고 호텔 매니저를 쫓아온 그녀. 신기한 게 악랄한데 겁나 예뻐. 그렇게 그녀는 호텔 매니저를 죽이고 말죠. 한편 크리스는 겨우 탈출하게 되었지만 누군가 넘어진 크리스를 발견하고 There's a woman trying to kill me. We have to. 구사일생으로 구원받은 크리스. Got a phone? Yeah, of course I got a phone, man. Hold on. Fuck. Call 911. Hello, police emergency. You tell him. You tell him. Hello? Yeah. I'm in a car. I'm heading. 그런데 이게 어찌된 일입니까? 이 자식도 한패인 거죠. 게다가 스카이의 양부라니. She was 14, I married her mother. And then a couple months later, her mother passed. You know, even then, she was special. So I nurtured it. And I trained her. Especially when it came to seducing young, lonely guys like you. They take all your shit from you. 심지어 양부랑 잠자리도 하네요. 무슨 동물의 왕국이야! Had to feed the wolf. I would have given it to you. You didn't have to take it. I loved you, Sky. 이 와중에 뻔뻔한 스카이는 Except for those bearer bonds. 심지어 무기명 채권까지 탈탈 털어가겠다는 건데 The main branch of American Bank. You can't get into the vault without my thumbprint. 그래서 크리스의 엄지를 잘라가는 잔인한 놈들. 그런데 하필 이때 전처와 딸이 이 집에 방문합니다. 그리고 전처는 이상함을 감지하게 되죠. What's going on here? 심지어 Willow? 피를 보자마자 딸을 급하게 부르는 그때 딸을 데리고 나타난 스카이. 다시 돌아오겠습니다. 제니퍼는 기적적으로 살아난 거죠. 예 형님들 SF 아닙니다. 그냥 기적인 것 같아요. 그리고 제니퍼 시선에 보이는 무언가. 사실 제니퍼가 지부려 하는 건 이어폰이 아닙니다. 바로 라이터인데요. 왜 이게 필요하냐면 와, 몸이 관통당한 상태인데 정말 대단한 것 같아요. 그렇게 나무에 불을 붙이는 제니퍼입니다. 구사일생으로 빠져나온 제니퍼. 그리고 한편 사냥을 가던 리처드 일행. 그들은 제니퍼가 떨어졌던 곳으로 가보는데요. 하지만 온데간데 없는 제니퍼의 시체. 다급해진 리처드 일행은 제니퍼를 찾기 시작합니다. 밤이 찾아오고 드디어 제니퍼의 흔적을 찾는 리처드 일행. 제니퍼의 혈흔을 쫓아가 보는데요. 하지만 강가에서 그 흔적이 끊겼습니다. 그렇게 흩어지는 리처드 일행입니다. 그리고 한편 제니퍼는 물길 따라 이동 중인데요. 어디선가 들리는 오토바이 소리. 다시 물에 몸을 숨기고 가까스로 다시 목숨을 부지했죠. 저 멀리 보이는 리처드 두 번째 친구의 뒷모습. 일단 총을 빼앗긴 했는데 뜸들이지 않는 제니퍼는 장전도 안 된 총을 왜 갖고 다니는 거죠? 제니퍼는 잡히게 되었고요. 잔인한 남자는 친구들이 올 때까지 제니퍼는 계속 고문합니다. 하지만 남자로부터 칼을 빼앗은 제니퍼입니다.
사정없이 남자의 눈을 찔러버리고 남자는 그 자리에서 고통을 호소합니다. 제니퍼는 남자의 오토바이를 가지고 일단 최대한 멀어지는데요. 그런데 오토바이가 연료가 다 된 거죠. 한 동굴로 들어온 제니퍼. 상처를 이제 치료하려 하는데요. 고통이 말이 아닙니다. 그때 영화 초반에 리처드가 주었던 환각제가 제니퍼는 문득 떠올랐죠. 일단 복용을 하고 이제 조금 둔해진 상태에서 치료를 시작하는 제니퍼입니다. 먼저 맥주캔을 분해하고 이어서 자신의 배를 드러내고 칼을 소독한 다음 자신의 배를 가릅니다. 그리고 끝이 아닌데요. 또 맥주 껍데기를 불에 달구고 상처에 지지면서 제니퍼는 기절하게 됩니다. 한편 차에서 잠을 깬 변태 바퀴벌레나 그런데 그렇게 친구의 시체를 발견하게 되죠. 리처드도 현장을 발견하게 되고 이들은 제니퍼가 더 이상 안전하지 않다는 걸 직감하게 됩니다. 동굴에서 잠이 깬 제니퍼, 그녀는 배에 새겨진 맥주 마크 문신을 보게 되고 이 마크는 이 맥주였던 것 같죠 형님들? 다시 돌아오겠습니다. 시간은 다시 6개월 전으로 갑니다. 그만 가자. 어지러워. 토할 것 같아. 사실 이날 안나는 CIA가 파놓은 함정에 걸렸었죠. 그래서 시계도 떨어뜨렸던 거고요. I told you I'd see you around. 이미 안나에 대해 모든 것을 알고 있었던 CIA. Espionage thing. So you see the issue. You work for us. You live. 바로 이중첩자를 하라는 말인데. All you have to offer? Freedom and protection. Okay. Any suggestions? Hawaii. Hawaii. 그렇게 거래를 하고 멀쩡히 나갔는데. So where's the print? 그래서 I need his fucking finger. No. I have to do it. If it's gonna come out any other way, she'll notice something is wrong. Give her the fucking knife. Can I go to bed now? Take a break. 그리고 휴가를 갔을 때 I came to check on you. Why are you really here? I'm here to look after you, Anna. 그렇게 그날 밤. What's wrong? 뭐야? 새로운 삶, 새로운 남친이야? Enjoy your vacation. Yeah. 그 이후로도 계속. 밤 10시가 되었습니다. 청소년들은 재빨리 집으로 기어 들어가시기 바랍니다. 그리고 CIA의 마지막 임무. You take out Vasilia, restore a little order. Do this job, you're off to Hawaii. 그렇게 국장 바실리의 애플을 제거한 겁니다. Lay down. 그리고 알렉스에겐 It's gonna make you sleep. 이어서 안나는 KGB의 정보를 빼내고 있는 동안 그녀의 도주를 돕기 위해 나타난 CIA 요원이자 남자친구. 안나는 이제 마지막 도주를 하려 합니다. 그런데 문제가 생겼죠. 그리고 정신력으로 깨어나게 되는 알렉스. 그는 간신히 기어가 국장 테이블 밑에 있는 경보 단추를 누릅니다. 순식간에 건물의 봉쇄가 되어버리고 안나는 침착하게 빠져나가려 하죠. 어우야. 한편 Please back up at least 20 meters. 더 이상 버틸 수 없는 CIA. 그리고 안나는 이제 거의 입구까지 다다랐습니다. 증기로 블라인드를 치고 입구가 닫히려는 그때 일단 막아놓고요. 간신히 탈출은 했으나 CIA 레너드는 결국 벗어나게 됩니다. Congrats. Thanks, man. Christ, that guy was a prick. 안나를 구하지 못한 레너드는 승진을 하게 되었는데요. 그런데 이때 안나에게 온 메시지. Want to tell our guys to be a little more discreet? 하지만 약속 장소에 나온 건 레너드뿐만이 아닙니다. 바로 To my right, Alexei Chenkov. 그 이야기는 Leonard Miller, CIA. CIA와 KGB가 모두 같은 장소에 나온 것. 이어서 등장하는 She's here. 이렇게 등장하더니
But we have to talk first. 그리고 그녀가 이들을 한 자리에 부른 이유는 I came to say goodbye. Now there would be a doll made of me. What would she be? Russian spy, model. 각자에게 전해주는 CIA와 KGB의 중요 정보들. Your case. Nice work. Thank you. 그리고 마지막으로 그녀의 요구사항, 완전한 자유이죠. It's a bitter pill to swallow. 모두가 동의를 하였지만 단 한 사람. She thinks she's getting away with this. You stay here. Anna. 결국 올가는 안나를 제거합니다. 시간은 3개월 전으로 거슬러 올라가 I know the Americans have contacted you. 이미 CIA의 접근을 눈치챘던 올가. What I know doesn't leave this limousine. 그래서 모든 사항을 올가에게 보고했었던 건데요. 그리고 Kill Vasilyev. What do you want most in the world? My freedom. You will be free. 국장을 죽이고 안나의 탈출을 도왔던 건 바로 올가입니다. 이어서 현재의 시체를 바꿔치기 하고 이것은 안나에게 약속했던 자유를 주기 위해 펼쳤었던 작전이었던 거죠. 그렇게 안나는 그토록 그리던 자유를 얻게 됩니다. 시간이 지나 올가에게 메일이 왔는데요. My dear Olga, you told me how to protect myself. Couldn't do is to delete my file from the database. I know you keep your word, but just in case you want to change our deal, I've recorded our last conversation. Enough with these men running away. All you have to do is dispatch the son of a bitch. I hope you'll respect that. Bitch. 영화 안나였습니다. It's right here. 드디어 만나게 되는 가족. 그리고 스카이와 양부는 손가락을 가지고 은행으로 향합니다. Daddy, you try. 망연자실하게 게임만 하던 그때 동전을 던지다 한 가지 아이디어가 떠오른 크리스. 그리고 은행에 도착한 스카이와 양부. Huh. Seems it's not reading the heat signature. Must be. 팔을 다친 척하면서 손가락을 No. Wait. There you go. 그렇게 지문 인식에 성공하게 되었습니다. Just push the call button when you're ready to leave. Thank you. 그런데 이게 무슨 일인가요? 아하, 이혼 소송 중인 아내가 채권을 다른 곳으로 옮겨놓은 거죠. 개빡쳐서 둘은 다시 집으로 돌아왔는데 어느새 탈출한 크리스가죠. You see Chris, you kill him. We find the wife. We get the box. 바로 딸이 환기구로 들어가 잠긴 문을 풀어줬던 것. 이제 마지막 혈투가 시작됩니다. 스카이에게 쏘라고 소리를 지르지만 어찌된 일인지 양부를 갑자기 쏴버리죠. 그 틈을 타 스카이를 공격하고 도움막을 치는 크리스. 보안 시스템을 작동시킨 크리스. 그리고 경찰에 신고도 하고요. 이젠 그녀를 지켜보고 있는 상황. 하지만 이 여자들 보통이 아니죠. 그냥 사정없이 아무 곳이나 맞아라 하고 총을 난사하기 시작합니다. 아이고야, 이러다가 애가 맞을까봐 겁나네요. 그때 결국 나서게 되는 크리스입니다. 다시 처맞게 되는 크리스. 크리스가 위험해지려는 그때 전처가 나타나 크리스를 돕기 시작하죠. 그냥 둘이 다시 합쳐. 응? 와, 둘이서 저 한 명을 못 이기나 싶을 때 딸이 뒤에서 권총을 쏴버립니다. 나중에 꼭 훌륭한 경찰대 그래. 그리고 들려오는 경찰 사이렌 소리. 이제 죽어가는 스카이는 갑자기 자신의 본명을 말하면서 그녀는 죽게 되죠. 영화 셔터드였습니다. On va passer la montagne au pain fin. Je couvre la face est, toi la face ouest. 한편 리처드 팀은 나눠져서 수색을 하기로 하고 그리고 이걸 지켜보고 있는 제니퍼입니다. 기름을 보충하고 있는 변태 남자인데요. 틈을 노리는 제니퍼. 지체 없이 방아쇠를 당기는데 하지만 빗나갔고 다시 한번. 하지만 사라진 타겟. 남자의 혈흔을 쫓아가 봅니다. 그리고 사라진 변태놈의 흔적. 사라진 남자는 바로 이곳에
이어지는 남자의 반격. 죽지 않는 제니퍼, 그녀는 달아나면서 머리를 쓰는데요. 5천만 분의 1 확률로 유리를 밟은 남자. 남자는 다시 차에 올라탑니다. 그리고 그녀를 향해 전속력으로 돌진하는 변태남입니다. 하루 사이에 스나이퍼 실력을 갖게 된 제니퍼인데요. 이제 리처드는 제니퍼가 만만한 상대가 아님을 알게 됩니다. 그래서 그는 일단 떠나려 하는데요. 그런데 어디선가 들리는 소리. 재생되고 있는 TV, 그리고 유리창 너머 있는 그녀. 리처드는 차분하게 그녀를 달래보려 하는데요. 총은 맞았으나 아직 살아있고, 그렇게 눈치를 챈 제니퍼입니다. 다시 그녀는 뒤로 살며시 돌아가는데요. 그런데 얘는 아직도 거기에 서 있네. 리처드의 피로 인해 나자빠진 제니퍼. 그렇게 그에게 마지막 한 발을 선사합니다. 영화 리벤지였습니다. 릴리 크루거, 2001년 독일 미넨 태생의 배우입니다. 오늘 소개해드릴 세터드에 출연했던 주연 배우이고요. 2019년 제22회 맨하튼 단편영화제 결정적 진출작인 말루라는 작품으로 연기를 데뷔하였습니다. 데뷔한 지 얼마 되지 않은 상태이므로 필모그래피가 거의 없죠. 하지만 세계적으로 주목받는 혜성처럼 등장한 배우입니다. 어린 나이임에도 스펙트럼이 넓고 섬세한 감정 표현으로 연기를 선보이고 있고, 몸매, 미모가 넘사벽이라 요즘 주목받고 있는 신예이죠. 그리고 영화 안나에서 주연을 맡은 사샤 루스입니다. 1992년 러시아 태생, 178cm의 장신 모델이자 벽안과 금발을 가지고 있는 전형적인 서구형 미인입니다. 사샤는 어릴 적 모델 일은 전혀 관심이 없었고 글 쓰는 것과 발레에만 관심이 있었다고 하죠. 하지만 그녀의 심한 발목 부상으로 인해 평소 모델을 하라고 했던 주변 권유에 따라 어머니가 에이전시에 그녀를 데리고 가면서 모델 일을 입문하게 됩니다. 이후 그녀는 하이패션 모델로서 샤넬, 크리스찬 디올, 발렌티노, 발망, 칼라거 펠트와 같은 대부분의 명품 브랜드 모델이 되었고 캠페인에 참여하게 됩니다. 그녀는 릭 베송의 작품 발레리안 1000개 행성의 도시로 데뷔를 하게 되죠. 여기서 외계인 리오미나 공주로 데뷔를 하게 되었고요. 이후 오늘 소개해드릴 안나로 첫 주연을 맡게 됩니다. 마지막으로 영화 리벤지에서 나왔던 배우 마틸다 안나 잉그리드 루치입니다. 어우, 이름 길다. 1992년 이탈리 밀란 태생, 그녀는 주로 이탈리아 모델로 활동했었으며 단순 수줍음을 극복하기 위해 고등학교 때 연기 수업을 조금 받은 게 전부였던 그녀는 한 레스토랑에 방문한 영화감독 가브리엘 루치노에게 레스토랑 주인이 그녀를 소개함으로 썸머타임이란 영화로 헐리우드에 입성하게 됩니다. 이후 영화 링스에 발탁이 되었었고요. 링스에 개봉된 그 이듬해 오늘 소개해드린 영화 리벤지도 같이 개봉되었었습니다. 현재 모델과 배우의 일을 병행하고 있는 그녀에게 응원을 힘차게 보내고요. 오늘 소개해드린 아름답지만 한성가라는 그녀들 초이스 어떠셨나요? 더욱더 노력하는 채널 되겠습니다. 형님들, 오늘도 기리조 채널 구독하시고 끝까지 시청해주신 형님들께 감사드리며 간곡하게 부탁드립니다. 형님들의 알람 설정이 저에게 힘이 되고 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 오늘 하루도 수고하셨습니다. 시원한 맥주 한잔 하시면서 잘 마무리하시길 기도합니다. 기리주